قرآن پاک میں اللہ رب العزت حضور کے فضل کو یاد کرتے ہوئے فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا اور نذیر بنا کر بھیجا، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا اور چمکتا ہوا ستارہ اور چمکتا ہوا چراغ بنا کر بھیجا، سراج منیر بنا کر بھیجا۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور آپ خوشخبری دے دیں مومنوں کو کہ آپ ان کے لیے اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، آپ ان کے لیے اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے مومنوں پر بہت بڑا اللہ کا فضل ہے، جو کہ قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جب فضل آئے یعنی کہ سب سے بڑا فضل جو اللہ رب العزت نے مومنوں کو عطا کیا۔ ویسے تو اللہ کے جو فضل ہیں ہم ان کو اگر تلاش کرنا چاہیں تو وہ بے شمار ہیں، ہم اپنی زندگی میں ان کو گننا چاہیں تو وہ بے شمار ہیں، ہر چیز اللہ کا فضل ہے، لیکن یہ جو سب سے بڑا فضل جس کو اللہ پاک فضلاً کبیرہ فرماتا ہے، وہ فضل کبیر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور پھر رحمت پہ آئیے، اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ دوستان محترم، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے جہان کے لیے رحمت ہیں، عالم ارواح کے لیے بھی حضور رحمت ہیں، عالم برزخ کے لیے بھی حضور رحمت ہیں، عالم دنیا کے لیے بھی حضور رحمت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس جب خالق کائنات کے پہلو میں حضور کا نور چمکتا تھا تو حضور اس وقت بھی رحمت تھے، جب حضور کا نور حضرت آدم علیہ السلام تک منتقل ہوا تو حضور پھر بھی رحمت تھے، اور حضور کا نور حضرت آدم سے حضرت شیس علیہ السلام تک پہنچا تو حضور پھر بھی رحمت تھے، حضور کا نور حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچا، حضور پھر بھی رحمت تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا، حضور پھر بھی رحمت تھے، حضور کا نور حضرت اسماعیل علیہ السلام تک پہنچا، حضور پھر بھی رحمت تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر حضرت عبد مناف تک پہنچا، حضور پھر بھی رحمت تھے، حضور کا نور حضرت عبد المطلب تک پہنچا، حضور پھر بھی رحمت تھے، حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکا، حضور پھر بھی رحمت تھے، حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا کے بطن اطہر میں آیا حضور کا نور تو حضور پھر بھی رحمت تھے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، حضور پھر بھی رحمت، حضور کا بچپن گزرا، حضور پھر بھی رحمت، جوانی آئی، حضور پھر بھی رحمت، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، حضور پھر بھی رحمت، حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے، یہ پھر بھی حضور کا تشریف لے جانا بھی رحمت۔ پھر جب قیامت والے دن ساری خلقت اکٹھی ہوگی اور ہر کوئی نفسا نفسی کے عالم میں اذهبوا الی غیری کہہ رہا ہوگا، تو اس وقت بھی اگر کوئی رحمت ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ دوستان محترم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ پاک نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، سارے جہانوں کے لیے حضور کی ذات کو رحمت بنا کر بھیجا۔ تو اب بتائیے کہ جو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے اور اللہ کی بہت بڑی
रहमत हैं, उनकी आमद पर फिर जश्न कैसा मनाना चाहिए? अल्लाह पाक का यही हुक्म है, कुल ए महबूब आप अपनी ज़बान अक़दस से कह दें बिफ़ज़लिल्लाह, जब अल्लाह का फजल आए व रहमतिही, और जब अल्लाह की रहमत आए फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, तो तुम इस पर खुशियों का इजहार किया करो। तुम उस पर बोलिए खुशियों का इजहार किया करो। और खुशियों का इजहार ये नहीं है कि जो लाइटें मस्जिद में रेगुलर ही चलती हैं, रबीउल अव्वल के दिनों में वो भी बंद कर दी जाएं। खुशी का इजहार ये नहीं है कि नॉर्मली तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, रबीउल अव्वल का जब महीना आए तो चेहरों पे 12 बज जाएं। खुशी का इजहार ये नहीं है कि जब नबी पाक के दीवानों को देखें तो इनके चेहरों की रंगतें बदल जाएं। रंगत बदली थी हुजूर की आमद पर, लेकिन किसकी? पढ़कर देखिए, पढ़कर तो देखिए, जब हुजूर की आमद मुबारक हुई तो उस वक्त हर चरिंद परिंद जो है वो खुशियां मना रहा था, इजहार मसरत कर रहा था। मैंने तो किताबों में यहां तक पढ़ा है कि मशरिक के जानवर मगरिब की तरफ जा रहे थे, शमाल के जनूब की तरफ जा रहे थे, जनूब के शमाल की तरफ जा रहे थे, एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे थे। इधर की हवा उधर चल रही थी, उधर की हवा इधर चल रही थी, हवाएं एक दूसरे को मुबारकबादियां दे रही थी और चरिंद परिंद एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे थे। जिन्नो इंस एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे थे और एक दूसरे को कह रहे थे कि तुम्हें मुबारक हो, मुबारक हो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आ गए, अल्लाह के प्यारे आ गए, आखिरी पैगंबर आ गए। और हदीस पाक में मौजूद है, एक लाइन ऐसा था जो अपने सारे चेलों को इकट्ठे करके उनके सामने रोने लगा। चेलों ने पूछा कि ए लाइन, ए लानती, आज तक इतना तू नहीं रोया जितना आज रो रहा है। आज तक तुझे इतना परेशान हमने नहीं देखा जितना तू आज परेशान है। इसकी वजह क्या है? वो कहता है आखिरी नबी आ गए। चेलों ने कहा अगर आखिरी नबी आ गए तो ये कौन सी बड़ी बात है, नबी तो इससे पहले भी आते रहे। 1,24,000 कम बेश अंबिया कराम अलैहिस्सलाम आते रहे, लेकिन तू इस तरीके से कभी नहीं रोया जितना आज रो रहा है। वो कहता है ओ मेरे चेलो, आज वो नबी आया है जिसकी शान ये है, वहां पर तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को भी हमने गुमराह कर लिया था, लेकिन यहां इनका काले रंग का बिलाल भी हमारे काबू में नहीं आएगा। दोस्तों मोहतरम, अल्लामा इकबाल ने कहा था, निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। आज अगर खुशी किसी को नहीं है तो वो समझे कि वो किस रास्ते की तरफ जा रहा है। अगर कोई हुजूर की आमद का जश्न नहीं मनाना चाह रहा तो वो अपनी रवश को समझे कि वो किस तरफ जाना चाह रहा है। हमने तो ये देखा है कि हुजूर की आमद पर या तो कैसरो किसरा के किनारे गिर गए थे, हुजूर की आमद पर या तो खाना काबा के अंदर रखे हुए बुत जो है वो गिर गए थे। हुजूर की आमद पर शैतान नाराज था, जो रहमान के बंदे थे वो तो जश्न मना रहे थे। और मैंने तो यहां तक भी पढ़ा है कि जिस दिन हुजूर की विलादत बासआदत हुई, हुजूर के चचा जान अपने घर से दौड़ते हुए अपने अब्बा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उस वक्त खाना काबा का तवाफ कर रहे थे। उनसे आकर कहते हैं कि अब्बा जान, आज मैं अजीब मंजर देख रहा हूं, हर चीज का झुकाव हमारे घर की तरफ होता जा रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेटा चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ, मैंने मंजर देखा है। मैं खाना काबा का तवाफ कर रहा था, खाना काबा भी हुजरा आमिना की तरफ झुक रहा था।